السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف۔ آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں یو جی سی نیٹ سے متعلق جو کوشچن آنسرس کا سلسلہ شروع کیا تھا اس کا سیٹ نمبر 4 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ٹھیک ہے دوستوں، تو چلیے آج کے کوشچنس کو دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 62، عماد شاہی سلطنت کا قیام کب اور کہاں ہوا؟ جواب، برار میں 1487 میں ہوا۔ سوال نمبر 63، نظام شاہی سلطنت کا قیام کہاں اور کب ہوا؟ جواب، احمد نگر میں 1490 میں۔ سوال نمبر 64، بیجاپور میں 1490 میں جو سلطنت قائم ہوئی اس کا نام کیا ہے؟ جواب، عادل شاہی۔ سوال نمبر 65، قطب شاہی سلطنت کا قیام کب ہوا؟ جواب، 1512 عیسوی میں۔ سوال نمبر 66، ولی دکنی دہلی کب آئے؟ جواب، 1700 عیسوی میں۔ سوال نمبر 67، ولی دکنی کا دیوان دہلی کب آیا؟ جواب، 1719 کے آس پاس ولی دکنی کا دیوان دہلی آیا۔ تو 1700 عیسوی کے قریب جو ہے ولی دکنی آئے تھے۔ پھر جب یہ یہاں سے جاتے ہیں تو اردو میں شاعری ریختہ میں شاعری کرتے ہیں، اس کے بعد 1719 کے آس پاس ان کا دیوان دہلی پہنچتا ہے۔ سوال نمبر 68، ولی نے کس کے ساتھ دہلی کا سفر کیا تھا؟ جواب، سید ابو المعالی کے ساتھ۔ سوال نمبر 69، قیام دہلی کے دوران ولی کی ملاقات اس زمانے کے کس مشہور عالم و شاعر سے ہوئی؟ جواب، سعد اللہ گلشن سے ان کی ملاقات ہوئی۔ سوال نمبر 70، کس نے ولی کو فارسی کلام سے استفادہ کا مشورہ دیا تھا؟ جواب، سعد اللہ گلشن نے دیا تھا۔ سعد اللہ گلشن نے ہی ان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ فارسی کلام سے بھی استفادہ کریں، ان میں بھی شاعری کریں۔ اب یونٹ نمبر 6 سے 10 سوالات۔ سوال نمبر 71، آپ نے فسانہ آزاد کیا لکھا اردو کے حق میں مسیحائی کی ہے؟ فسانہ آزاد کے سلسلے میں یہ کس کا قول ہے؟ جواب، عبد الحلیم شرر کا قول ہے، یہ عبد الحلیم شرر نے کہا ہے۔ سوال نمبر 72، اردو زبان سمجھنے کے لیے فسانہ آزاد پڑھنا چاہیے۔ فسانہ آزاد کے سلسلے میں یہ کس کا قول ہے؟ جواب، بیگم صالحہ عابد حسین کا۔ سوال نمبر 73، درج ذیل شعر کس ناول کا ہے؟ ہمیں لیکچر سے اور تم کو تھرکنے سے کہاں فرصت، چلو بس ہو چکا ملنا نیا فرصت نواں فرصت۔ جواب، یہ شعر پنڈت رتن ناتھ سرشار کے ناول فسانہ آزاد کے جلد اول سے ماخوذ ہے۔ تو فسانہ آزاد کے جلد اول میں یہ شعر آیا ہے۔ سوال نمبر 74، درج ذیل شعر فسانہ آزاد کے کس جلد سے ماخوذ ہے؟ فسانہ آزاد کے چار جلدیں ہیں، یہ معلوم ہے آپ کو۔ شعر دیکھیے، شعر یہ ہے، ازر تو خدا نئی ولیکن بخدا، ستارے عیوب وقاضی الحاجات ای۔ ازر تو خدا نئی ولیکن بخدا، ستارے عیوب وقاضی الحاجات ای۔ جواب، درجہ بالا شعر فسانہ آزاد جلد سوم سے ماخوذ ہے۔ سوال نمبر 75، درج ذیل عبارت کس ناول سے ماخوذ ہے؟ ناظرین خود ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ بیگم صالحہ کون ہے۔ یہ سریا بیگم ہے۔ کون سریا بیگم؟ بھی شبو جان، بھی اللہ رکھی، کون اللہ رکھی، وہی جو جوگن ہو گئی تھی، کون جوگن۔ یہ عبارت کس ناول سے ماخوذ ہے؟ جواب، درجہ بالا عبارت فسانہ آزاد جلد سوم سے ماخوذ ہے۔
यहाँ पे एक नोट है, वो ध्यान से देख लें कि बेगम साहिबा, सुरैया बेगम, बी शब्बू और बी अल्लाह रखी वगैरह किरदार के नाम हैं फसाना आज़ाद के। तो एक तो इन नामों को ध्यान रखना है कि इनसे भी रिलेटेड सवाल बन सकता है कि सुरैया बेगम का किरदार किस नॉवल के अंदर आया, बी शब्बू या बी अल्लाह रखी कौन थी, इस तरह के सवाल बन सकते हैं। लेकिन बेगम सुरैया जो कि पहले अल्लाह रखी थी, अब बेगम सुरैया बन गई हैं, ये भी याद रखना ज़रूरी है कि ये बेगम सुरैया और अल्लाह रखी जो है ये दोनों एक ही किरदार हैं। पहले ये अल्लाह रखी के नाम से जानी जाती थी, फिर जब इनको मालो दौलत मिल जाता है तो फिर आकर के ये बेगम सुरैया बन जाती हैं उस कहानी के अंदर। ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है। आगे सवाल नंबर 76, दर्ज झेल शेर फसाना आज़ाद के किस जिल्द से माखूज है? अलआयश के बाद सुबह कुलबू आमद, मैं नोश के आब रफ्ता दरजू आमद। जवाब, दर्जबाला शेर फसाना आज़ाद जिल्द चहारुम के आगाज़ में है। जहाँ से जिल्द चहारुम का आगाज़ होता है वहाँ शुरू में ये शेर दर्ज है। तो ये भी पूछा जा सकता है, सवाल उलट पुलट के भी हो सकता है कि जिल्द चहारुम का आगाज़ किस शेर से होता है, इस तरीके से भी सवाल बन सकता है। सवाल नंबर 77, दर्ज झेल इबारत किस नावल से माखूज है? इलाही किस शाहिद नाज आफरीन की सवारी बाग में आई है कि हुर व मलक और पीर फलक दिल की आंखों से तमाशाई हैं। जवाब, दर्जबाला इबारत फसाना आज़ाद जिल्द चहारुम से माखूज है। सवाल नंबर 78, शमशुज़्ज़ुहा, आमाल नामा, जामे सरशार, सैर कोहसार, कामिनी, खमकदे सरशार, बिछड़ी दुल्हन, शाखे बनात वगैरह किसकी तसनीफ़ है? जवाब, ये सब पंडित रतननाथ सरशार की तसनीफ़ हैं। ये सब पंडित रतननाथ सरशार की तसानीफ़ हैं। तो ये ध्यान इसमें रखने की बात यह है कि ये तसानीफ़ से मुताल्लिक़ भी सवाल बनता है। जैसे पूछ लिया जाए कि शमशुज़्ज़ुहा किसका है, अब मैंने इन सारी किताबों का नाम एक जगह डाल दिया है, हालांकि ये अलग अलग सवाल बना जा सकता था। तो बस ये याद रखने की चीज़ें हैं, इन्हें याद रख लें, है ना, सवाल खामखा लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन सारी किताबों के नाम को याद रखना होगा। आगे सवाल नंबर 79, पहली बार 1880 में फसाना आज़ाद को किसने और कहाँ से किताबी शक्ल में शाये किया? जवाब, मुंशी नवल किशोर ने लखनऊ से शाये किया। फसाना आज़ाद मुंशी नवल किशोर ने पहली मरतबा शाये किया लखनऊ से 1880 में। सवाल नंबर 80, रतननाथ सरशार की तारीख़ पैदाइश क्या है? जवाब, इस बारे में दो अक़वाल हैं। कुछ लोग 5 जून 1846 ईस्वी तो कुछ लोग 1847 ईस्वी बताते हैं। दोनों तरह के अक़वाल पाए जाते हैं। इसी तरीके से सवाल नंबर 81, रतननाथ सरशार की तारीख़ वफ़ात क्या है? जवाब, इस बारे में भी दो अक़वाल हैं। कुछ लोग 27 जनवरी 1902 तो कुछ लोग 21 जनवरी 1903 ईस्वी बताते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल ये हो सकता है कि अगर हमारे एग्ज़ाम में इस तरह के सवालात आए तो क्या करें? तो मेरे ख़्याल में अव्वलन तो यूजीसी या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें इस तरह के सवालात नहीं अरेंज दिए जाएंगे जिसके जवाब में दो इम्कानात हों, जो मुहक्किकीन उनके दो अलग अलग राय हो। हाँ, अव्वलन तो नहीं दिए जाएंगे, लेकिन अगर दिए जाते हैं तो आप अपने हिसाब से कोई एक सवाल का जवाब दे सकते हैं। अगर उसको सही नहीं माना गया तो बाद में आप उसको कंप्लेन कर सकते हैं कि हाँ इसके दोनों तरह के जवाबात हैं, तो फिर उस पर वो खुद जो है कंसीडर करेंगे। आगे सवाल नंबर 81, रतननाथ सरशार की वफ़ात कहाँ हुई? जवाब, हैदराबाद में। सवाल नंबर 82, बेगम सुरैया पहले किस नाम से जानी जाती थी? जवाब, अल्लाह रखी के नाम से जानी जाती थी। यह मैंने वहाँ ऊपर भी बताया है कि जहाँ पे किरदारों का नाम आया कि बेगम सुरैया का पहले नाम अल्लाह रखी था, फिर वो आगे चल के बेगम सुरैया बन जाती हैं।
ٹھیک ہے دوستوں، تو آج کے لیے اتنا ہی، اور چلتے چلتے آپ سے یہ درخواست ہے کہ اگر آپ ہماری اس ویڈیو کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، کہ ہم اس سوالات اور جوابات لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ اور یو جی سی نیٹ کی تیاری سے متعلق یونٹ وائز ہم نے بہت سارے ویڈیوز بنا کے رکھ رکھے ہیں، ہمارے چینل پہ اپلوڈ ہیں۔ آپ جائیں ہمارے چینل کو دیکھیں اور پلے لسٹ کو وزٹ کریں، اس میں یونٹ وائز آپ کو بہت سارے مواد مل جائیں گے، جس سے آپ کی تیاری میں آپ کی کافی مدد ہوگی۔ ٹھیک ہے دوستو، تو اگر ہماری یہ کوشش اچھی لگ رہی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں۔ جب تک کے لیے پھر انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔